بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா சய்யிதில் முர்ஸலீன் வ அலா ஆலிஹி வஸஹ்பிஹி வஸல்லம். இன்றைய தினம் ஊடகவியலாளர் சந்திப்பு ஏற்பாடு செய்திருக்கும் ஸ்ரீலங்கா தௌஹீத் ஜமாத் ஆகிய நாங்கள் ஒரு சில தகவலை சொல்வதற்காக ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றோம். முதலாவதாக, முஸ்லீம்கள் ஏற்று தன்னுடைய வாழ்க்கை நெறிகளையும் வழக்க வழிபாடுகளை செய்து கொண்டிருக்கும் திருமறை குர்ஆனை கொச்சைப்படுத்தி அது இல்லாத செய்திகளை அவதூறாகவும் சொல்லி அதன் மீது இட்டுக்கட்டக்கூடிய செய்திகளையும் சொன்ன பொதுபல சேனாவுக்கு ஒரு தகவலை அவர்களுக்கு சொல்வதற்காகவும், அதுபோன்று திருமறை குர்ஆனை தவறாகவும் பிழையாகவும் சொல்லிவிட்டு அதை நாங்கள் சரி காணுகின்றோம், அதை நாங்கள் சரியான முறையில் நான் சொல்லியிருக்கிறோம் என்று அரைக்கூவல் விட்டுவிட்டு அதை விவாதத்துக்கு அழைக்கின்றோம் என்று பொதுபல சேனா சொன்னதை இட்டு அந்த விவாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிகழ்வை சொல்வதற்காகவும் இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம். அதை போன்று இந்த பொதுபல சேனா என்று சொல்லக்கூடிய அமைப்பு இன்று 30 ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் நிம்மதியாகவும் சந்தோஷமாகவும் இந்த நாட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் இனவாதத்தையும் மதவாதத்தையும் இதுபோன்று பல பிரச்சனைகள் உண்டு பண்ணக்கூடிய நிலையிலும் இதுபோன்று தீவிரவாத போக்குகளை செய்யக்கூடிய நிலைமையிலையும் அவர்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட அமைப்பை கண்டிப்பாக அரசு தடை செய்ய வேண்டும் என்று கூறுவதற்காகவும், அதுபோன்று இலங்கைக்கு தேவையான அளவில் ஸ்ரீலங்கா தௌஹீத் ஜமாத் அமைப்பினூடாக நாங்கள் நல்ல பணிகளையும் நல்ல செயல்களை செய்து கொண்டு வருகிறோம். எங்கள் அமைப்பை தடை செய்ய வேண்டும், எங்கள் அமைப்பு தீவிரவாத போக்கு என்று சொல்லிக்கொண்டிருக்கும் இந்த பொதுபல சேனாவுக்கு இது அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு அரசால் அங்கீகாரப்பட்ட அமைப்பென்றும் ஜனநாயக மக்களின் அமைப்பென்றை தெளிவுபடுத்துவதோடு இது போன்ற செய்திகளை உங்களுக்கு விளங்கப்படுவதற்காகத்தான் இந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் என்று இதில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. උබසමට සාමය උදා වේවා. ශ්‍රී ලංකා තෞහීද් ජමාත් සංවිධානයේ ලේකම් අබ්දුල් රාසික් වනමා මෙම අවස්ථාවේදී මෙම මාධ්‍ය හමුව පිළිබඳව මෙහි පැමිණ සිටින ගෞරවනීය අපගේ මාධ්‍ය වේදීන්ට ප්‍රථමයෙන්ම ඔවුන් සියලු දෙනාම මා සාදරයෙන් ඇරයුම් කර මෙම මාධ්‍ය හමුව මා ආරම්භ කරනවා. මාගේ දකුණු පසින් සිටිනේ අපේ සංවිධානයේ උපලේකම් සහෝදර රස්මින් මෞලවිතුමා, ඒ වගේම මාගේ වම් පසින් සිටිනේ ශ්‍රී ලංකා තෞහීද් ජමාත් සංවිධානයේ සභාපති ආර්.එම්. රියාස් මහතා. මෙම මාධ්‍ය හමුව අපි සූදානම් කිරීමේ අරමුණ මුස්ලිම් ජනතාව සිය ධර්ම ග්‍රන්ථයේ වශයෙන් සලකා තමන්ගේ ප්‍රාණයටත් වඩා උතුම් කොට සලකන පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය පිළිබඳව මෑත කාලයේදී බොදුබල සේනා සංවිධානය හා තවත් ඊනියා ජාතිවාදී සංවිධාන විසින් විවිධ පදනම් විරහිත චෝදනා එල්ල කරමින් පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ නොමැති, පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ උගන්වා නැති යම් යම් සංකල්ප, යම් යම් නීති රීති පරිශුද්ධ අල් කුර්ආනයේ සඳහන් බව පවසමින් මහ ජනතාව නොමග යවන ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කරමින් මුස්ලිම් ජනතාවගේ හදවත් රිදවීමේ ක්‍රියාවලියක් දිගින් දිගටම සිදු කරමින් පවතිනවා. එහි මෑතකදීම සිද්ධ වුණ සිද්ධිය තමයි පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය අල් තකියා යන සංකල්පය උගන්වන බවට සඳහන් කරමින්, අල් තකියා කියන්නේ මුස්ලිම් නොවන ජනතාවගේ දේපල අත්පත් කර ගැනීම සඳහා ඔවුන් මුලා කර ඔවුන්ගේ ඉඩකඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය තමයි අල් තකියා කියන්නේ යනුවෙන් සඳහන් කරමින් පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ කිසිදු තැනක සඳහන් නොවන අභූත චෝදනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.
ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගනු ලබන ධර්ම ග්‍රන්ථයක්සේ සලකන මුස්ලිම් ජනතාව උතුම් කොට සලකන මෙවැනි උතුම් වූ මානව හිතවාදය හා මානව හිතයිසි සංකල්ප ඉදිරිපත් කරන පරිසුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයට මෙවැනි කැලලක් විවෘතව ඉදිරිපත් කිරීම මුස්ලිම් නොවන ජනතාව විසින් ඒ අතරතුර මුස්ලිම් නොවන ජනතාවගේ පූජකවරුන් යයි තමන්ව හඳුන්වා ගනිමින් බොදුබල සේනා සංවිධානය ඉදිරිපත් කර තිබීම සැබෑවින්ම ඉස්ලාමයට ප්‍රේම කරන මානව හිතවාදයේ ප්‍රිය කරන මුස්ලිම් ජනතාවගේ සිත් සම්පූර්ණයෙන්ම රිදවී තිබෙනවා. මෙය ශ්‍රී ලංකා තෞහීද් ජමාත් සංවිධානයේ ප්‍රථමයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කර සිටිනවා. ඔවුන් පරිසුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ නොමැති දේවල් මේ පමණක් නොවේ මුස්ලිම් නොවන ජනතාවට ආහාර ලබා දීම සඳහා එම ආහාරවලට 3 වරක් කෙල ගැසිය යුතුයි. ඒ වගේම බිස්මිල්ලා යනුවෙන් පරිසුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ මන්ත්‍රණයක් සඳහන් වනවා. එම මන්ත්‍රණය යක්ෂ භූතයන් ආරූඪ කරගන්නා මන්ත්‍රණයක් කියලා සඳහන් කරමින් ඒ වගේම කුර්ආනයේ නීතියක් තිබෙනවා ගවයෙන් නැත්නම් සතුන් ඝාතනය කරනකොට රත්තුණු යකඩයක් මත සිටගෙන එම සතුන් ඝාතනය කළ යුතුයි කියලා ප්‍රබන්ධ ගොතලා කතාන්තර බිහි කරලා පරිසුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ පිළිබඳ තිබෙන ඒ ගරුත්වය මුස්ලිම් නොවන ජනතාව අතරින් තුරන් කිරීම සඳහා දරන වෑයමක්සේ අපි දකිනවා. එය අපි තරයේම හෙලා දකිනවා. ඒ සඳහා මා ළඟ අවශ්‍ය සාධක තිබෙනවා. අවශ්‍ය නම් ඔබට එය මම ප්‍රදර්ශනය කරලා පෙන්වන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මෙම පරිසුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ සඳහන් නොවන දේවල් ඉදිරිපත් කරලා මුස්ලිම් ජනතාවගේ සිත රිදවීමක් සිදු කර තිබෙනවයි කියලා මාධ්‍ය අරහා මුස්ලිම් නියෝජිතයන් ප්‍රකාශ නිකුත් කරනකොට ඒ ප්‍රකාශවලට පිළිතුරු දෙන අටියෙන් පරිසුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ පිළිබඳවත් බුදුදහම පිළිබඳවත් විවෘත සංවාදයකට අපි සූදානම් කියලා බොදුබල සේනා සංවිධානය විවෘත අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කළා. එම විවෘත අභියෝගය ශ්‍රී ලංකා තෞහීද් ජමාත් සංවිධානයේ වශයෙන් මුස්ලිම් ජන සමාජය වෙනුවෙන් ඉස්ලාම් ධර්මයේ වෙනුවෙන් පෙනී සිටින අපකප වී සිටින සංවිධානයක් වශයෙන් අපි එම අභියෝගය බාරගෙන අපගේ නිල වෙබ් අඩවියේ එම අභියෝගය බාරගත් බවට අපි දැනුම් දීමක් නිකුත් කරා. නමුත් බොදුබල සේනා සංවිධානය අපගේ දැනුම් දීමට නිසි ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නැතුව ශ්‍රී ලංකා තෞහීද් ජමාත් සංවිධානය පැහැදිලිව සඳහන් නොකර තෞහීද් ජමාත් සංවිධානය සමග මෙම විවාදයට අපි සූදානම් කියලා මාධ්‍ය හමුවලදී ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. තෞහීද් ජමාත් සංවිධානය සමග පරිසුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය පිළිබඳව බොදුබල සේනා සංවිධානය සංවාදයකට එළඹෙන්නට සූදානම් නම් ශ්‍රී ලංකා තෞහීද් ජමාත් සංවිධානය සමදා එම අභියෝගය බාර ගන්නට සැදී පැදී සිටිනවයි කියන ඒ කාරණාව මේ මාධ්‍ය හමුව තුළදී මම නිහතමානීව ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. මන්දයත් පරිසුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය කියන්නේ මුස්ලිම් ජනතාව වශයෙන් අපි අපගේ පරටත් වඩා ප්‍රේම කරනවා. ඒ සත්‍ය ධර්මයක්සේ අපි පිළිගෙන සිටිනවා. ඒ තිබෙන සියලුම කරුණු කාරණා විද්‍යානුකූලයි කියලා අපි පිළිගෙන සිටිනවා. ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ පණිවිඩයක් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ විශ්වාසයේ අපි ස්ථීරව සිටිනවා. එම නිසා පරිසුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ සම්බන්ධයෙන් එන දෝෂාරෝපණ චෝදනා සියල්ලකටම පිළිතුරු සපයන්නට අපි සූදානම්ෙන් සිටිනවා. එම විවෘත අභියෝගය අපි බාර ගන්නවා. එහිදී බුදුදහම පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ යුතුයි කියලා බොදුබල සේනා සංවිධානයේ ඉදිරිපත් කර තිබෙන එම මාතෘකාවේ දෙවන කොටස පිළිබඳව යම් තාක් දුරට සැලකිලිමත් විය යුතු තත්වයක් කාලයක් උදා වී තිබෙනවා. බුදුදහම පිළිබඳව මුස්ලිම් ජනතාව වශයෙන් අපි කිසිදු ආගමකට දහමකට අපහාස කරන්නට අපි කැමති නැහැ. අපි ඒ සඳහා සූදානම් නැහැ. එසේ අපි කොතැනකවත් අපහාසයකට ලක් කරලත් නැහැ. අවමානයකට ලක් කරලත් නැහැ. සංවාදයක් කරහා එන විට ඕනෑම ආගමක් දහමක් පිළිබඳව ඒ විවාද මාතෘකාවට භාජනය කරලා ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ හැකි. ඒ සාකච්ඡා කළ යුත්තේ සුහද මිත්‍රශීලී පරිසරයක් තුල. නමුත් වර්තමානයේ පවතින සමාජ වාතාවරණය අපි දැනටමත් නිකුත් කර තිබෙනවා. මුස්ලිම් උරුමය රැකගනිමු යන ඒ CD තැටිය පවා එහි විවිධ කොටස් කපා කොටා ඉවත් කර සංස්කරණය කර මුස්ලිම් නොවන ජනතාව කුපිත කරවන ආකාරයෙන් අපගේ දේශනාව විවිධ සංස්කරණයට භාජනය කර ඒ ප්‍රදර්ශනය කිරීම තුළින් මුස්ලිම් නොවන ජනතාව මුස්ලිම් ජනතාවට එරෙහිව පෙළඹවීමේ ක්‍රියාවලියක් බුදුබල සේනා සංවිධානය විසින්ම සිදු කර තිබෙන නිසා ඒ පිළිබඳව අපි මදක් විමසිලිමත්ව අවධානයට යොමු කළ යුතු තත්වයකට අපි පත් වෙලා සිටිනවා. අපි මුස්ලිම් වරුන් වශයෙන් අපි පිළිගන්නා ධර්මයේ සත්‍යයක් කියලා අපි පිළිගන්නවා වශයෙන්ම ක්‍රිස්තියානි ධර්මය, හින්දු ආගම, බුදුදහම ඕනෑම දර්ශනයක් තුල ජෛන ආගම
ඕනෑම දර්ශනයක් ආගමක් දහමක් තුළ පවතින කරුණු පිළිබඳව අපට විවේචනාත්මක කරුණු තියෙන්නට පුළුවන්. අප පිළිනොගන්නා කරුණු කාරණා තිබෙන්නට පුළුවන්. අපි ස්ථීර ලෙසම බැහැර කරන කරුණු තිබෙන්නට පුළුවන්. එම කරුණු කාරණා විවාද සංවාදයකට අපි ඇවිල්ලා ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවවලදී මෙම කරුණු කාරණාම මුස්ලිම් ජනතාවට එරෙහිව උපයෝගී කරගන්නට බොදුබල සේනා සංවිධානය උත්සුක වේවි කියන ඒ ඉතිහාසික පළපුරුද්ද අපට තිබෙන නිසා අපි ඒ පිළිබඳව මදක් සැලකිලිමත් වනවා. අපි බුදුදහම පිළිබඳ යම් යම් කාරණා ඉදිරිපත් කරනකොට අපි බෞද්ධ ජනතාවට විරෝධී පිරිසක් වශයෙන් අංගොඩු ගහලා බුදුදහම විකෘති කරන පුද්ගලයන් වශයෙන් අපව ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාවට හඳුන්වා දීලා බුදුදහමට විරෝධී පිරිසක් බවට හතුරන් බවට මුස්ලිම් නොවන ජනතාවගේ හතුරන් බවට අපව පත් කරලා එම සමාජයේ තිබෙන ජාතික සංහිඳියාව සමගියට බලපෑමක් එල්ල වන අවදානම් සාගත තත්වයක් තිබෙන නිසා විශේෂ මාතෘකා යටතේ ඕනෑම පිරිසක් සමග ඕනෑම ආගමක් දහමක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට අප සූදානම්ෙන් සිටින නමුත් කාලීන නොවන නිසා අවදානම් සාගත තත්වයක් තිබෙන නිසා ඒ වගේම ඒ කතා කිරීමට අපට විරුද්ධ පිළෙන් සිටින පිරිස සුදුසු පිරිසක් නොවන නිසා බුදුදහමට අපහාස වන ආකාරයෙන් තමන්ම ප්‍රායෝගිකව කටයුතු කරගෙන බුදුදහම පිළිබඳව කතා කිරීමට නොයෙකුත් පඬිතුවරු ඉන්නවා, නොයෙකුත් උගත් නායක හාමුදුරුවරු ඉන්නවා, අතිපූජ්‍ය නායක ස්වාමින් වහන්සේලා සිටිනවා. ඔවුන් සමග සාකච්ඡා කිරීම සුහදශීලීව මිත්‍රශීලීව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව ආගම දහම පිළිබඳව කතා කරන්නට පරිසරයක් තිබේවි. නමුත් මෙම බොදුබල සේනා සංවිධානයේ සමග මේ මාතෘකා පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන එක ඊතරම් කාලීන නොවන නිසා ඒ පිළිබඳ අනාගතයේදී අපි ඒ සඳහා අවශ්‍ය පරිසරයක් අපට සැලසුණා නම් ඒ පිළිබඳව අපි සූදානමින් සිටින බවත් මෙම අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරගෙන තෞහීද් ජමාත් සංවිධානය බෞද්ධ විරෝධී ව්‍යාපාරයක නිරත වන සංවිධානයක් වශයෙන් අංවඩු ගහලා තෞහීද් ජමාත් සංවිධානය කියන්නේ මුස්ලිම් ජනතාව අතරත් ත්‍රස්තවාදයේ අන්තවාදයේ පතුරවන සංවිධානයක් කියලා අංවඩු ගහලා තෞහීද් ජමාත් සංවිධානය ශ්‍රී ලංකාවෙන් තහනම් කළ යුතුයි කියලා බොළඳ ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කරන ස්වාමින් වහන්සේලාට අපි ඉදිරිපත් කර සිටින්නේ මෙම තෞහීද් ජමාත් සංවිධානය ශ්‍රී ලංකාවට අහිතකර සංවිධානයක් නොවේ. ශ්‍රී ලංකාවේ කිසිදු තැනක කිසිදු ප්‍රශ්නයක් සඳහා කිසිදු ජන ගැටුමක් සඳහා අපි කරුණක් වෙලා නැහැ. අපි හේතුපාදක වෙලා නැහැ. තෞහීද් ජමාත් සංවිධානයේ සමදාම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව ශ්‍රී ලංකාවේ උත්තරීතර නීතිය වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට යටත්ව එම නීතියට බැඳිලා කටයුතු කරන සංවිධානයක් තමයි තෞහීද් ජමාත් සංවිධානය. බුදුබල සේනා සංවිධානය අපට චෝදනා කරන මුස්ලිම් ජනතාව ලේ දන් නොදෙන පිරිසක්, ලේ දන් දීම පරිසුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ තහනම් කර තිබෙනවායි කියලා විවෘත මාධ්‍ය හමුවකදී බුදුබල සේනා සංවිධානය අපට චෝදනා කරා. එසේ චෝදනා කරන්නට තෞහීද් ජමාත් සංවිධානයේ ඉදිරියේ ඇඟිල්ල දික් කරන්නට බුදුබල සේනා සංවිධානයට කිසිම සුදුසුකමක් නැහැ. ඒකට හේතුව ශ්‍රී ලංකාවේ අද මුස්ලිම් ජන සමාජයේ විශේෂයෙන්ම මුස්ලිම් නොවන ජන සමාජයත් එක්ක අපි තරඟ කරලා සුළුතරයක් වශයෙන් සිටින මුස්ලිම් ජන සමාජයෙන් වැඩිපුරම ලේ දන් දීමේ කඳවුරු 2012 සහ 2013 වසරේ පවත්වලා තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා තෞහීද් ජමාත් සංවිධානය. ලේ උරා බොන පිරිසක් නොවේ මුස්ලිම් ජනතාව ලේ පරිත්‍යාග කරන පිරිසක් බවට ඒ ජන සමාජය අපි පරිවර්තනය කරලා තිබෙනවා. විනීත විනයවත් විනයානුකූල ජන සමාජයක් අපි බිහි කරලා තිබෙනවා. තෞහීද් ජමාත් සංවිධානය අබ රට විදේශ ජාත්‍යන්තර බලපෑම් වලට අභියෝගයට ලක්වන අවස්ථාවේදී එම අභියෝග ජය ගැනීම සඳහා මුස්ලිම් ජනතාව වෙනුවෙන් වීදි බැහැලා උද්ඝෝෂණ පවත්වලා අපේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා වෙනුවෙන් අපේ පවතින රජය වෙනුවෙන් මෙම රටේ ස්වාධීනත්වයේ සෛර්යභාවය හා ඒකීයභාවය ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් අපි වීදි බැහැලා අඬනගලා උද්ඝෝෂණ පවත්වලා ජාත්‍යන්තරයට ඇඟිල්ල දික් කරලා අප රටේ ස්වාධීනත්වයට ඇඟිලි ගසන්නට එපාය කියලා පණිවිඩ ලබා දුන් ස්වාධීන සංවිධානයක් තමයි තෞහීද් ජමාත් සංවිධානය. අපි විදේශ අරමුදල් වලින් යැපෙන පිරිසක් නොවේ. අපි බොදුබල සේනා සංවිධානයේ විවිධ නිලධාරීන් භික්ෂුන් වහන්සේලා ඩිෆෙන්ඩර් වල ගමන් කරනකොට අපි තවම ප්‍රවාහනය කරන්නේ බස් රථවල. අපි විදේශ අරමුදල් වලින් යැපෙන පිරිසක් නෙමෙයි. අපේ ව්‍යවස්ථාවේ පැහැදිලිව සඳහන් කර තිබෙනවා විදේශ රාජ්‍ය වලින් හෝ විදේශ සංවිධාන වලින් රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වලින් අරමුදල් ලබා ගැනීම මෙම සංවිධානයට තහනම් කියලා අපි පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ඒ වගේම බොදුබල සේනා සංවිධානය ඉදිරිපත් කරා තෞහීද් ජමාත් සංවිධානයේ අරමුණ දේශපාලනයට ප්‍රවේශ වීම කියලා. දේශපාලනයට ප්‍රවේශ වන්නට දේශපාලනය කියන්නේ වැසිකිළියක් කියලා අපි නොයෙකුත් අවස්ථාවලදී ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. නියම ආගම දහම අදහන කෙනෙකුට දේශපාලනය කවදාවත් ඔබින්නේ නැහැ කියන ඒ ස්ථාවරය මත තමයි තෞහීද් ජමාත් සංවිධානය පීඨා කටයුතු කරන්නේ. අද අපි වර්තමානයේ අපේ ව්‍යවස්ථාවේ පැහැදිලිව සඳහන් කර තිබෙනවා කිසිදු දේශපාලන
මැතිවරණයකදී අපි අපගේ සමාජිකයන් අපගේ සංවිධානයේ දේශපාලන පක්ෂයක් වශයෙන් ඉදිරිපත් වෙලා කිසිදු අවස්ථාවකදී මැතිවරණයකට සහභාගී නොවිය යුතුයි කියලා අපගේ දේශපාලන ස්ථාවරයේ පැහැදිලි කරන අවස්ථාවේදී අපගේ ව්‍යවස්ථාවේ අපි සඳහන් කර තිබෙනවා. ඒ වගේම ඇතැම් මැති ඇමතිවරුන් සමග තෞහීද් ජමාත් සංවිධානයට සමදකම් තිබෙනවලු. එම මැති ඇමතිවරුන් විදේශ ඩොලර් වලින් රියාල් වලින් යැපෙන පිරිසක් කියලා ඒ හා සම්බන්ධ කරන්නට අප උත්සාහ කරනවා. කිසිදු දේශපාලන මැති ඇමතිවරයෙකුගේ වාසිතකා කටයුතු කරන සංවිධානයක් නොවේ අපේ සංවිධානය. අපි පැහැදිලිවම අපි ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා අපගේ දේශපාලඥයන්ට මේ මුස්ලිම් ජන සමාජය වෙනුවෙන් නියමාකාරව හඬ නොනගපු දේශපාලඥයන් වැරදි ලෙස මුස්ලිම් ජන සමාජයේ ඒ ඡන්ද පාවිච්චි කරලා අපේ ජන සමාජය වෙනුවෙන් ජන සමාජයේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේවත් නිසියාකාරව හඬ නොගන අඬ නොනගන දේශපාලඥයන් පිරිසක් තමයි මුස්ලිම් ජන සමාජයේ සිටින්නේ කියන ඒ ස්ථාවරයේ මත තමයි අපිත් සිටින්නේ. යම් පිරිස ඉන්නට පුළුවන් මුස්ලිම් ජනතාව වෙනුවෙන් කතා කරන, නමුත් ප්‍රමාණවත් නැහැ. සෑහීමකට පත්වන්නට බෑ. විවෘතව කතා කරන්න ඕන. මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක්, මේ රට සමාජවාදී රටක්, මේ රට තුල විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයක් පවතිනවා, පාර්ලිමේන්තුවක් පවතිනවා, ව්‍යවස්ථාදායකයක් තිබෙනවා. ඒ ව්‍යවස්ථාදායකේ ඒ ජනාධිපතිතුමාගේ බලය අරහා අපට පුළුවන් මුස්ලිම් ජන සමාජය වෙනුවෙන් යම් අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කරගන්න. අපට අවශ්‍ය දේවල් මේ රටේ පුරවැසියන් වශයෙන් අපට ලැබිය යුතු දේවල් ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒ සඳහා දේශපාලඥයන් නිවැරදිව කටයුතු නොකරනවාය කියන ඒ මතයේ මත තමයි තෞහීද් ජමාත් සංවිධානය අපි කටයුතු කරන්නේ. ඊළඟට අප සංවිධානය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාමුවක් තුළ කටයුතු කරනකොට අපව තහනම් කරන්නට ඕනලු. කවුද මේවා කියන්නේ? තහනම් කරන්නට ඕනේ කියලා අපට ඇඟිලි දික් කරන්නේ දැනටමත් ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයක් කියලා නම් විරුදාවලියක් ලැබපු බොදුබල සේනා සංවිධානය. ඔවුන් ත්‍රස්තවාදීන් කියලා ජාත්‍යන්තරයේ මතයක් පවතිනවා. ඒ ජාත්‍යන්තර මතය තුල තමන්ගේ නමටම කැලල් ආවාට පසුවත් අපි ත්‍රස්තවාදීන් මොකද්ද අපි කරපු ත්‍රස්තවාදය? කොතනද අපි ත්‍රස්තවාදය කරලා තියෙන්නේ? එක් සාක්ෂියක් ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන්. අපි අභියෝග කරනවා. ත්‍රස්තවාදයේ තුරන් කිරීම සඳහා එදා කොටි ත්‍රස්තවාදීන් මේ ශ්‍රී ලංකාව තුල ත්‍රස්තවාදයේ වපුරන අවස්ථාවේදී පවා කොටි ත්‍රස්තවාදීන්ට එරෙහිව මව්බසින් දෙමළ කතා කරන ජනතාව වශයෙන් දෙමළ ජාතිකයන් හා අපි සම්බන්ධයි. නමුත් අපි කිසිදු අවස්ථාවක කොටි ත්‍රස්තවාදයට අවස්ථාව ලබා දුන්නේ නැහැ. කොටි ත්‍රස්තවාදයට එරෙහිව අපි කටයුතු කර තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයක් නොවේ, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අගය කරන සංවිධානයක්. නමුත් බොදුබල සේනා සංවිධානය කරන දේවල් දිහා බලන්න, ඔවුන්ගේ බලහත්කාරයන් බලන්න, ඔවුන්ගේ ආක්‍රමණශීලී ක්‍රියාපිළිවෙත කියලා බලන්න. අමාත්‍යංශයකට පවා කිසිදු අවසරයක් නැතුව කඩා පැනලා පුරා විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට කඩා පැන්නා, නීති විද්‍යාලයට කඩා පැන්නා, අමාත්‍යංශයකට කඩා පැන්නා, විවිධ තැන්වල තමන්ගේ අයිතීන් වෙනුවෙන් සටන් කරනවායි කියලා නීතිය අතට අරගෙන දැනටමත් ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා සෑම චීවරධාරියෙකුම, සෑම සිවුරු ඇඳගත් භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙකුම නිල නොවන පොලිසිය වශයෙන් කටයුතු කර යුතුයි කියලා. ත්‍රස්තවාදය රජයේ විසින්, ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ විසින්, පොලිසිය විසින් කටයුතු කළ යුතු රාජකාරී සියල්ලක්ම සිවුරු පැළඳගත් භික්ෂුන් වහන්සේලා විසින් කළ යුතුයි කියලා ප්‍රසිද්ධියේ ත්‍රස්තවාදය ප්‍රකාශයට පත් කරපු බොදුබල සේනා සංවිධානය තමයි තහනම් විය යුතු සංවිධානයක්. මේ ජන සමාජය දශක 3ක කාලයක් පුරා ඊටමත් කුටි බැට කහලා, මේ යුද්ධයෙන් අපි බැට කහලා, මේ රටේ සංවර්ධනයේ බාධාවන් පැමිණිලා, මේ රට වසර 50කට වඩා පිටුපස්සට ආපස්සට අපි ගමන් කරලා ආර්ථිකයේ පසුබෑමකට මුහුණ පාලා මෙම රට තුල අපි බොහොම දුෂ්කර තත්වයකට පත් වුණාට පසුව දැන් උත්සාහ කරනවා නැවත බෙදුම් වාදයක් ඇති කරන්න. තෞහීද් ජමාත් බෙදුම් වාදයක් ඇති කළේ නැහැ. බොදුබල සේනා සංවිධානය තමයි බෙදුම් වාදයක් ඇති කරලා තියෙන්නේ. සෑම තැනකම බෙදුම් වාදයක් හටගෙන, සෑම තැනකම මුස්ලිම් හා සිංහල අරගලයක් ඇති කරන්නට උත්සාහ දරන, වෙරදරන, ක්‍රිස්තියානි හා සිංහල අරගලයක් ඇති කරන්නට උත්සාහ කරන, වෙරදරන සංවිධානයක් තමයි බොදුබල සේනා සංවිධානය. භික්ෂූන් වහන්සේලාට අපි ගරු කරනවා. ඔවුන්ගේ චීවරයට අපි ගරු කරනවා. බුදු දහමට අපි ගරු කරනවා. බුද්ධ ශාසනයට අපි ගරු කරනවා. මායක නාහිමිවරුන්ට අපි ගරු කරනවා. නමුත් ඒ භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ නම පාවිච්චි කරගෙන, ඒ චීවරය පාවිච්චි කරගෙන, ඒ නායක හාමුදුරුවන්ගේ නම් පාවිච්චි කරගෙන, මේ බුද්ධ ශාසනය පාවිච්චි කරගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ තුල ත්‍රස්තවාදයේ, ජාතිවාදයේ, අන්තවාදයේ වපුරවන්නට යම් කිසි සංවිධානයක් පෙළගෙහි සිටිනවා නම් ඒ සංවිධානයේ හෙලා දකින්නට සමදා අපි සූදානම්ෙන් සිටිනවා. ඒ අනුව අප රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අපිට තේරුණා
මානායක මල්වතු පාර්ශවයේ මානායක හිමියන් බැහැදුටු අවස්ථාවේදී ඔවුන්ගේ යටි අරමුණ ඔවුන් ඉදිරිපත් කළා. අප සංවිධානයෙන් නිකුත් කරපු මුස්ලිම් උරුමයේ රැකගනිමු කියන ඒ CD පටේ යම් දේවල් ඔවුන් සංස්කරණයට බඳුන් කරලා මායකනා ස්වාමින් වහන්සේට ඉදිරිපත් කළා. වැරදි චිත්‍ර රූපයක් අපි ගැන ගොඩනැගුවා. අපි බුදුදහමට අපහාස කරන පිරිසක් කියලා අංවඩු ගහන්නට පටන් අරගෙන ඒ සඳහා උපරිම ආශිර්වාදයක් ලබා ගත්තා මායකනා හිමිවරුන්ගෙන්. නමුත් ඒ මානායක හිමිවරුන් ඔවුන්ට ලැබෙන පණිවිඩ වලින් තමයි ඔවුන් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඔවුන් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවේදී අවදානම් සහගතව මදක් විමසුම් මැසිනේ ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. අපි ගෞරවයෙන් නිහතමානීව ඒ මානායක හිමිවරුන්ගෙන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා. මන්දයත් මේ බොදුබල සේනාව ඔවුන් කූට අරමුණකින් යටි අරමුණකින් පටු අරමුණකින් ක්‍රියාත්මක කරන සංවිධානයක්. ඔවුන්ට අවශ්‍ය වන්නේ මේ රට තුළ දේශපාලන ජවනිකාවක් ආරම්භ කරන එක. දේශපාලනයේ පෙරලීමක් ඇති කරන්නට උන්ට සූදානමක් අවශ්‍යතාවක් තිබෙනවා. මේ රටේ ජනාධිපතිවරයාව වෙනස් කරන්නට, මේ රටේ අගමැතිවරයාව වෙනස් කරන්නට, මේ රටේ පවතින ආණ්ඩුව පෙරලන්නට තමයි මේ සිංහල ජාතියේ ඒ ජාතිකත්වයේ ඉදිරිපත් කරගෙන මුස්ලිම් ජනතාවට එරෙහිව විරෝධයක් ආරම්භ කරලා ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ මේ රටේ පාලකයන් බවට පත්වන්නට. ඒ පිළිබඳව ඔවුන්ගේ යටි අරමුණ එදා ඉස්මතු වුණා. මානායකම හිමිවරු අපිට ආශිර්වාද පතනවා නම් අපි ආණ්ඩු පෙරලන්නට සූදානම් වෙනවයි කියලා ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කළා. ඊට පෙර ජනමාධ්‍ය හමුවකදී එක් ගරු මාධ්‍ය වේදිකෙක් ප්‍රශ්නයක් නගනකොට අපිට ආණ්ඩු පෙරලන්නටත් ඕනේ, ආණ්ඩු පවත්වන්නටත් ඕනේ, අපි ඊතුවත් ඒ දේ කරනවයි කියලා ඔවුන් කරපු ඒ ප්‍රකාශය සත්‍යතාවයේ තහවුරු කළා. ඒ මානායක හිමි හමුවේ ඔවුන් ආශිර්වාදය ලබාගෙන නැවතත් ඒ ප්‍රකාශය අපි ස්ථීර ලෙස ඉටු කරනවායි කියලා ඔවුන් ප්‍රකාශ කිරීම තුළින් මෙයයි ඔවුන්ගේ යටි අරමුණ. මේ රටේ දේශපාලනයේ වෙනසක් ඇති කරන්නට කියලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මගින් ජනතාව හරහා ඡන්ද ඉල්ලලා ඒ දේශපාලනයට එනවාට වඩා මේ ආකාරයේ මුස්ලිම් සිංහල ජාතිය වෙනුවෙන් අපි පෙනී සිටිනවායි කියලා, බෞද්ධ දර්ශනය වෙනුවෙන් අපි පෙනී සිටිනවායි කියලා හුවා දක්වලා ප්‍රතිරූපයක් ගොඩනගලා බෞද්ධ ජනතාවගේ ඡන්ද ළමා ගැනීමේ අරමුණෙන් තමයි බුදුබල සේනා සංවිධානය කටයුතු කරන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවට අහිතකර සංවිධානයක්, ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික සමගියට නොයෙකුත් බලපෑම් එල්ල කරන සංවිධානයක්, ශ්‍රී ලංකාවේ සංහිඳියාවට බලපෑම් ඇති කරන සංවිධානයක්, ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලඥයන්ට පවා නොයෙකුත් අභියෝග ඉදිරිපත් කරලා භික්ෂුන් වහන්සේලා කතා කරන වචන නොවේ ඔවුන් කතා කරන්නේ. ඔවුන් කතා කරන වචන මන් ළඟ තියෙනවා වීඩියෝ පට අවශ්‍ය නම් මම දාලා පෙන්නන්නම්. කොහොමද කතා කරන්නේ? කිසිදු සංවරයක් නැතිව, කිසිදු විනයක් නැතිව, භික්ෂු විනය පවා පරදුවට තබලා භික්ෂුන් වහන්සේලාව අගෞරවයට පත් කරලා සම්බුද්ධ ශාසනයටම කැලල් ඇති කරලා මේ බුදුබල සේනා සංවිධානය ක්‍රියාත්මක වෙනකොට අපි ශ්‍රී ලංකා තෞහිද් ජමාත් සංවිධානය කියා සිටිනවා. ශ්‍රී ලංකා තෞහිද් ජමාත් සංවිධානයේ නොවේ තහනම් විය යුතු සංවිධානය. අපි රට වෙනුවෙන් පෙළගැහෙන සංවිධානයක්. එදත් අදත් කවදත් මේ රට වෙනුවෙන් හඬනගපු සංවිධානයක්. තහනම් විය යුත්තේ මේ රට පාතාලයකට ගෙනියන, මේ රට ප්‍රපාතයකට ඇද දමන, මේ රට විනාශ කරන, මේ රටේ සමගිය නැති කරන බුදුබල සේනා සංවිධානය කියන ඒ කාරණාව අපි මේ මාධ්‍ය හමුව හරහා ඉදිරිපත් කරනවා. මේ පිළිබඳව ඔබ සඳහා කෙටියෙන් දෙමළ භාෂාවෙන් ඉදිරිපත් කරයි. ඉන්පසු ඔබගේ ප්‍රශ්න සඳහා අවස්ථාව අපි ලබා දෙන්න. ගරු මාධ්‍යවේදීනි, අපේ ස්ථාවරය පැහැදිලිව අපි ඉදිරිපත් කරා. පරිසුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයට අපහාස කිරීම ශ්‍රී ලංකා තෞහිද් ජමාත් සංවිධානය දැඩි ලෙස හෙලා දකිනවා. බුදුබල සේනා සංවිධානය විසින් නොයෙක් අවස්ථාවලදී පරිසුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයට අපහාස කරලා තිබෙනවා. පරිසුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයට නිග්‍රහ කරලා තියෙනවා. ඒ සියල්ලක්ම මුස්ලිම් ජනතාවගේ හදවත් රිදවීමකට හේතුවක් වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා ඒ අපි තදින්ම හෙලා දකිනවයි කියන පළමු කාරණාව අපි ප්‍රකාශ කරනවා. දෙවෙනුව, පරිසුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය සම්බන්ධයෙන් ඒ විවෘත සංවාදයට අපි සූදානම් කියන පණිවිඩය මේ මාධ්‍ය අමුහරහා අපි ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. පරිසුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය සම්බන්ධ ඕනෑම කාරණාවක්, ඕනෑම අවස්ථාවක, ඕනෑම තැනක අපි විවාද කරන්නට සූදානම්. යම් තැන්වල එක් තැන්වල විවාද අභියෝග අපි ඉදිරිපත් කරනවායි කියනවා, ඒගොල්ලොත් ඉදිරිපත් කරනවායි කියනවා. මේකට නිමක් ඕනේ. මේ විවාදයේ පටන් ගන්න ඕනේ එක තැනකින්. ඒ පටන් ගැනීම අපි පැහැදිලිව කරගමු. TNL නාලිකාවට මා විසින් ප්‍රකාශ කරන ලද, මා විසින් පවත්වන ලද 2013 වසරේ 4 වන මාස 6 වන දින පවත්වන ලද මෙම ප්‍රධාන කාර්යාලයේ පවත්වපු දේශනාවක්, මුස්ලිම් උරුමයේ රැකගනිමු කියන ඒ දේශනාව. ඒකේ කොටස් විකෘති කරලා ඉදිරිපත් කරා. මුස්ලිම් නොවන ජනතාව අතර කැළඹිලි සාගත තත්වයක් ඇති කරා. ඒ පිළිබඳව අපි TNL නාලිකාවට අපි ලිපියක් ඉදිරිපත් කරා. අපට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න ඕනෑම සංවිධානයක් සමග අපි විවාද කරන්නට සූදානම්. නිහතමානීව අපි ඒ ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කරා. ඊටමත් විනයානුකූලව
ඊටමත් මිත්‍රශීලීවේ සංවාදය අපි කරමු කියලා. මුස්ලිම් නියෝජිතයන් වශයෙන් සුදුසුකම් නැති, ඉස්ලාම් ධර්මයේ පිළිබඳ දැනුමක් නැති, මුස්ලිම් ජන සමාජයේ කිසිදු පිළිගැනීමක් නැති පුද්ගලයන් ඉදිරිපත් කරලා මුස්ලිම් ජනතාව අවමානයට ලක් කරනවට වඩා ඒ සඳහා සුදුසුකම් තිබෙන අප මුස්ලිම් ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටින අප සංවිධානයට අවස්ථාවක් දෙන්න කියලා අපි විවෘත ලිපියක් ඉදිරිපත් කරා TNN නාලිකාවට. නමුත් ඒ සඳහා තවම අපට නිසි ප්‍රතිචාර ලැබුණේ නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම ගලබොඩත්තේ ඥානසාර ස්වාමීන් වහන්සේට අපි ඒ විවාදයේ සඳහා උන්වහන්සේ ඉදිරිපත් වුණා නම් අපි ඊටමත් ඒ අගය කොට සලකනවා කියන අදහසින් තමයි මේ ලියුම ඉදිරිපත් කරේ. ඒ සඳහා පිළිතුරක් නැහැ. දැන් මාධ්‍යවල තෞහීද් ජමාත් සමග විවාදයකට සූදානම් නම් ඒ විවාද අභියෝගය අපි බාර ගන්නම්. කුර්ආනය සම්බන්ධයෙන් අපි විවාද කරමු. ඊටමත් පැහැදිලිව සෝදශීලීව විවාදයේ පවත්වමු. ඒ විවාද අභියෝගය මුස්ලිම් ජනතාව වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ වාසය කරන මුස්ලිම් ජනතාව වෙනුවෙන් ඒ අභියෝගය බාර ගන්නට අපි සූදානම්ෙන් සිටිනවයි කියන දෙවන පණිවිඩයත් අප ලබා දී හමාරයි. ඒ වගේම බොදුබල සේනා සංවිධානයේ මේ රටේ තුරන් විය යුතු, තහනම් විය යුතු ත්‍රස්තවාදී, අන්තවාදී, මූලධර්මවාදී සංවිධානයක් කියන ඒ කාරණාවත් අපි පැහැදිලි කර හමාරයි. ඒ වගේම තෞහීද් ජමාත් කියන්නේ ලංකාවට හිතකර, දේශ හිතයිසි, මානව හිතවාදී සංවිධානයක් කියන එක මුස්ලිම් ජනතාව වෙනුවෙන් කවදත් නිර්භයව, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව, නීතියට යටත්ව හැඬනගන සංවිධානයක් කියන ඒ කාරණාවත් අපි පැහැදිලි කර හමාරයි. ඔබ ගරු මාධ්‍යවේදීන්ට යම් යම් ප්‍රශ්න ඇති තිබෙනවා නම් මේ සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙනවා. අපගේ ප්‍රකාශවල සාධක සාක්ෂි අවසනම් ඒ සඳහා අවශ්‍ය ලේඛන වීඩියෝ පට ඉදිරිපත් කරන්නටත් අපි සූදානම්ව සිටිනවා. දෙමළෙන් හරි සිංහලෙන් හරි ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරනවා. අපි ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා පවත්වනවා. මානායක හිමි හාමුදුරුවන්ව අම්බ වෙලා මුණ ගැහිලා උන්වහන්සේව බැහැදකලා මේ පිළිබඳව තවදුරටත් කරුණු කාරණා පැහැදිලි කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් මතුවලා තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳව අප සංවිධානයේ සාකච්ඡා කරලා අපි නිගමනයකට එළඹෙනවා. ඉන්පසු අපි අපගේ ඒ නිගමනයේ තීන්දුව අපි ප්‍රකාශයටපත් කරනවා. දැනටමත් අපි ලිපියක් යවා තිබෙනවා නායක හාමුදුරුවන්ව අපගේ කාරණාවන් පැහැදිලි කිරීම සඳහා අනාගතයේදී බැහැදකින්නටත් අපි අවස්ථාව සකසා ගැනීමට සාකච්ඡා පවත්වනවා. පිළිතුරක් අපි පැහැදිලි විස්තර කරලා යවලා තිබෙනවා. නෑ දැන් ඒක ඊයේනේ උනේ. අද අපි ඒ සඳහා අවශ්‍ය ඒ ලිපිය යවා තිබෙනවා. எங்கட ஜமாத்தை பொறுத்தளவுல எந்த ஸ்ரீலங்கா தௌஹீத் ஜமாத்தை பொறுத்தளவுல அவர் என்ன கேட்கிறாருன்னா, இந்த அமைப்பு ஸ்ரீலங்கா தௌஹீத் ஜமாத் தனியாக இந்த விவாதத்தை சந்திக்க போறீங்களா, ஏனைய அமைப்புகளோட சேர்ந்து கூட்டாக சேர்ந்து இந்த விவாத அழைப்பை ஏற்றுக்கொள்ள போறீங்களான்னு கேட்குறாங்க. ஸ்ரீலங்கா தௌஹீத் ஜமாத்தை பொறுத்தளவில் நாங்கள் எப்பயுமே தனிச்சு இயங்கக்கூடிய ஒரு ஜமாத் ஆகிக்கிறோம். கொள்கை ரீதியாக வேறு அமைப்புகளோடு எங்களுக்கு பல முரண்பட்ட கருத்துக்கள் இருக்குது. முரண்பட்டவர்கள் ஒரு இடத்தில் அமர்ந்து இன்னொரு தரப்போடு இன்னொரு முரண்பட்ட தரப்போடு விவாதிப்பது என்பது அது பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணுமே தவிர, தெளிவின்மையை உண்டு பண்ணுமே தவிர, தெளிவான ஒரு நிலையை அது எடுத்து காட்டாது. எங்களை பொறுத்தளவில் குர்ஆனும் ஹதீஸை மாத்திரம் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த கொள்கையின் அடிப்படையில் பல அசத்தியவாதிகளை நாங்கள் தோலுறுத்தி காட்டிருக்கிறோம். பல அசத்திய வழிகேடுகளை நாங்கள் நிரூபித்து காட்டிருக்கிறோம். அந்த அடிப்படையில் எங்களுடைய வேதமும் புனிதமானது என்பதை தாராளமாக தனிச்சு நின்று இந்த ஜமாத் மாத்திரம் களமிறங்கி ஒரே கொள்கையின் அடிப்படையில் அதை முகம் கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறோம். அந்த அடிப்படையில் தான் நாங்கள் விவாதத்தையும் எதிர்கொள்வோம். அவங்க எழுத்துல எங்களுக்கு அறிவிக்கணும். ශ්‍රී තෞහීද් ජමාත් සංවිධානයේ විවාදයට සූදානම්. අපි තවත් කාත් සමගවත් ඒකාබද්ධව විවාදයකට මුහුණ දෙන්නේ නැහැ. අපේ සංවිධානය හැමදාම අපි ස්ථීරව කටයුතු කරන සංවිධානයක්. අපගේ මේ සංවිධානය අපගේ සංවිධානයේ ඒකීයභාවය ආරක්ෂා කරගෙන අපේ සංවිධානයේ හුදකලාව අපගේ සංවිධානය විසින් මෙම විවාද ඇරයුම පිළිගෙන අපි තනිවම මෙම විවාද අභියෝගය බාර ගන්නවා මිසක් තවත් ඉස්ලාමීය ජන සමාජ සංවිධාන සමග ඒකාබද්ධ වෙලා කරන්නේ. අප අතරත් මතගැටුම් තිබෙනවා, මතවාදයන් තිබෙනවා. අප අතර පරස්පර විරෝධී මත තිබෙන අවස්ථාවක ඒ පරස්පර විරෝධී මතත් සමග තවත් පරස්පර විරෝධී කරුණක් පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම ස්ථානෝචිත නැහැ, කාලීන නැහැ, ප්‍රායෝගිකත් නැහැ. ඒක අපට ප්‍රශ්නයක් ඇති කරන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා සමදා අපේ ප්‍රතිපත්තියේ ස්ථීර වෙඳගෙන අපි ඒ පිළිබඳව විවාදයට සූදානම් වෙනවා. නමුත් බොදුබල සේනා සංවිධානයේ අප සංවිධානයේට ලිඛිතව දන්වන්නට ඕන, ලිපියක් යවන්නට ඕන. ඉන්පසු විවාද ගිවිසුම සම්බන්ධව අපට සාකච්ඡා කරන්නට පුළුවන් වේවි.
මෙහි තවත් රැඳී සිටිනවා නම් අපගේ මාධ්‍ය වේදින් අපි ඉස්ලාම් ධර්මය ගරහලා බුදුබල සේනා සංවිධානය විසින් කීප අවස්ථාවකදී නිකුත් කරපු ඒ පට අපි දැන් ප්‍රදර්ශනය කරන්න මේ අල්ලා දෙවියන් එනිසා අපට අපි බෞද්ධයෝ හැටියට නිර්මාණවාදී සියලු දෙවිවරු අපිට මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි. නිර්මාණවාදී සියලු දෙවිවරු මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි කියලා පැහැදිලිව ඉස්ලාම් ධර්මයේ නිර්මාණවාදී දේව සංකල්පයක් පිළිපදිනවා, අනුගමනය කරනවා, අදහනවා. ඒක පැහැදිලි මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වයක් කියලා බුදුබල සේනා සංවිධානය විසින් පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ සිද්ධිය බලන්න. ඒකෙදි පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරනවා මුස්ලිම් ජනතාව, මුස්ලිම් නොවන ජනතාව සඳහා ආහාර පාන ලබා දෙනකොට කෙල ගැසිය යුතුයි කියලා. මා දැන් මීට වඩා කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අවසාන වශයෙන් දැන් ළඟ වෙනවා අලුත් අවුරුද්ද. අලුත් අවුරුද්ද ගැන හුඟක් කල් කිය තිබුණේ සිංහල දෙමළ අපි අවුරුදු කෑවට මොකද අවුරුදු හැබවින්ම කන්නේ අපේ මුදලාලිලා. මොන මුදලාලිලා? දන්නවනේ තොප්පි දාගත්ත මුදලාලිලා. ඔබ දන්නවද? ඔබ සමහර විට නොදැන ඔය මුස්ලිම් හෝටල් වලට ගිහිල්ලා කාලා බීලා හැම ඇති. දන්නවද ඒගොල්ලන්ගේ අල් කුරානේ තියෙන නීතිය? මොකද්ද නීතිය? ඔවුන්ගේ නීතිය තමයි ඉස්ලාම් නොවන, මුස්ලිම් නොවන, අන්‍ය ජාතික වන, අන්‍ය ආගමික වන ඕනම කෙනෙකුට කෑමක් දෙනවා නම්, බීමක් දෙනවා නම් තුන් පාරක් කෙල ගහලා තමයි දෙන්නේ. හෝටල් වල ඔය බොන තේ එකට කෙල පාරවල් වැදිලා ඇති. මුස්ලිම් හෝටල් වලට ගිහිල්ලා කාපු කෑම වලට ඔබ දන්නේ නැතුව කෙල පාරවල් වැදිලා ඇති. ශරියා නීතිය ඕකයි. අල් කුර්ආනෙන් පෙන්නනේ ඔවුන්ගේ දෘෂ්ටිය ඒකයි. මොකද ඒ තරමට අර අල්ලා අදහන් නැති අනිත් සියලුම දෙනා පහත් කොට සලකන්න, ඔවුන් නිවත කොට සලකන්න, ඔවුන් කෙලග ගහ තමයි අනිත් අයට කන්න බොන්න දුන්නේ. තුන් පාරක් කෙල ගහලා දෙන්න ඕනයි කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. ඉස්ලාම් දහම ඒක උගන්වනවයි කියනවා. නමුත් පරිසුද්ධ වූ කුර්ආනයේ කිසිදු තැනක එසේ සඳහන් වෙලා නැහැ. ඒ වගේම රුධිරය, ලේ දන් දීම පිළිබඳව බුදුබල සේනාවේ මතය බලන්න. ළඟට දැන් ඔවුන් නීතියක් හැටියට ලේ දෙන්නේ නැහැ. ලේ දන් දෙන්නේ නැහැ නේ මුස්ලිම්වරු. ඔවුන්ගේ කුර්ආනයේ හැටියට ඒක කමක් නැහැ, ඒක ආගමික. දැන් එතකොට ලේ බැංකුවක් හලාල් කරන්න වෙනවා. මොකද අපි ලේ දෙන්නේ ලේ බැංකුවට. වැඩි හරියක් සිංහල බෞද්ධයෝ අපි ජාතිනේ ලේ දන් දෙන්නේ. පිළිව ප්‍රකාශ කරනවා ලේ දන් දීම පරිසුද්ධ කුර්ආනයේ තහනම් කරලා තියෙනවලු. කොයිද පරිසුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ ලේ දන් දීම තහනම් කරලා තියෙන්නේ කියලා අපි අහන්න කැමති. ඒ වගේම මුස්ලිම් ජනතාව සත්ව ඝාතනය කුර්බාන් කරන අවස්ථාවේදී ගිනි යකඩයක් මත, රත් වුණු යකඩයක් මත සිටගත යුතුයි කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ පිළිබඳව අදහස බලමු. ඉස්ලාම් නීතියේ තියෙන එහෙමයි. සතෙක් මරනවා නම් තාම දැවෙන ගිනි තහඩුවක් මත ඉඳගෙන ඒ වගේම රත් වෙන ගිනි කබලක් ඔලුව උඩ තියාගෙන මේ සතා ඝාතනය කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ සතේ මරන්න බෑ ජීවිතේට. දැන් මෙහි කොච්චර සත්තු මරනවා අපිට මේ රත්තුණු ගිනි යකඩයක් මත ඉඳගෙන මුස්ලිම් සත්වයන් ඝාතනය කරන්න ඕන කියලා කොහෙද තියෙන්නේ? ඒ වගේම මුස්ලිම් නොවන ජනතාව ප්‍රතිමා වන්දනාව ඉස්ලාම් තරයේ හෙලා දකිනවා. නමුත් ඒ ප්‍රතිමා වන්දනාව කියන්නේ අති භයානක දෙයක් කියලා මුස්ලිම් ජනතාව බලනවා. මිනිස් ඝාතනයට වඩා දරුණුයි කියලා පරිසුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ වැකියක් වැරදි ලෙස අර්ථකථනය කිරීමක් කරනවා. මූල ධර්මයෙන් හිට මොනවද බිය වෙන කරුණු කාරණා මොනවද සොයනද? දැන් අපි මෙහෙම හිතමු. දැන් කුර්ආනයේ දෙවනි සූරාවේ 191 පදවල කියන දෙයක් තමයි ඔවුන් අපි මෙහෙම කියමු. අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙන් තොපහා සටන් කළවුන් සමග තෙපිද සටන් කරව. සීමාව නොඉක්මවව. ඇත්තෙන්ම අල්ලාහ් සීමාව ඉක්මවන්න වුන් ප්‍රිය නොකරන්නේ. 91 පදේ කියනවා ඔවුන් තොප දුටු තැනක ඝාතනය කරව. ඔහු යම් තැනකින් තොප පිටමන් කළාහුද තෙපිද එතනින් ඔවුන් පිටමන් කරව. මෙන්න මේ වචන ඉතාම හොඳට ගන්න. සමානයන් තැබීම ඝාතනයට වඩා නපුරුයි.
පරිශුද්ධ වූ නැමදුම් පොළෙහිදී ඔවුහු තොපහා සටන් කරන තුරු එහිදී තෙපි ඔවුන් සමග සටන් නොකරව. ඔවුහු තොපට පහර දුනහොත් තෙපිද ඔවුන්ට පහර දෙව්. මෙබඳුය විශ්වාස නොකරන්න උන්ට ඵල විපාක. මේක කියන්නේ පිළිම වන්දනා කිරීම මහා මනුෂ්‍ය ඝාතනයට වඩා නරක දෙයක් විදියට තමයි ඔවුන් මෙහිදී හඳුන්වන්නේ. ප්‍රතිමා වන්දනාව මනුෂ්‍ය ඝාතනයකට වඩා දරුණුයි කියලා පරිසුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය කියනවායි කියලා කියනවා. පරිසුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ ප්‍රතිමා වන්දනාව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. නමුත් ඒ මනුෂ්‍ය ඝාතනයකට වඩා දරුණුයි කියලා ඔහු ඉදිරිපත් කරන ඒ වැකියේ සඳහන් වන්නේ නැහැ. නොදන්න කරුණ පිළිබඳව ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර ඒ පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගත යුතුයි කියන එක තමයි අපි මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරන්නේ. මෙතනදී මම දැන් ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ අපි විශ්වාස කරන නිර්මාණවාදී सर्व බලධාරී දෙවියන් වන අල්ලා පිළිබඳව අල්ලා කියන වචනේ භාවිතා නොකර කතරම් පහත් මට්ටමින් විවේචනයක් සිදු කරනවාද කියන එක බලන්න. අපි පිළිගන්නේ මේ නිර්වාණවාදී බහූබූත දෙවිවරු. අපි පිළිගන්නේ ජම්මයක් නැති, උපතක් නැති, තැනක් නැති, ඉතිහාසයක් නැති, ලේඛනයක් නැති, අම්මෙක් අප්පෙක් නැති මේ අවජාතක දෙවිවරු අපි පිළිගන්නේ නැහැ. අවජාතක අපි පිළිගන්නේ නැහැ. මේ සර්වාගමික පුට්ටුකාරයෝ එළවලව පහර දෙන්න ඕන හාමුදුරනේ ඊට පස්සේ පොලිසිය වලින් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැත්තම් සර්වාගමික කාර්යයන්ට එළවලව ගහන්න ඕනේ. කියන්නේ අම්මේ කප්පෙක් නැති දෙවියෙක් කියන්නේ අවජාතකයෙක් කියලා නිර්මාණවාදී දේව සංකල්පය කියන්නේ බහූබූත දේව සංකල්පයක් කියලා මුස්ලිම් ජනතාව විශ්වාස කරන මේ දේව සංකල්පයට ගරහනවා. ඒ වගේම පරිසුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අල් තකියා කියන සංකල්පය ප්‍රකාශ කරනවායි කියලා පරිසුද්ධ වූ කුර්ආනයේ නැති දෙයක් ඉදිරිපත් කරනවා. නමුත් අපි බෞද්ධ ජනතාවට අපහාස කරනවලු. මේවයි අපහාස කිරීම කියන්නේ. මේවයි නිග්‍රහ කිරීම කියන්නේ නැති දෙයක් මතු කරලා අපහාස කිරීමක් කරනවා බුදුබල සේනා සංවිධානය. මෙයයි ජාතිවාදයට ප්‍රබල සාක්ෂි. මේ බලන්න පරිසුද්ධ කුර්ආනයේ තකියා සංකල්පය ගැන ප්‍රකාශ කරන හැටි. ඒ වගේම අපි හෙළිදරව් කර ඇති මේ රට පුරා සිද්ධ කරන අපි අහනවා මේ රටේ මුස්ලිම් නායකයන්ගෙන් තමුන් නාන්සලා මැද පෙරදිග රටවල් වලට ගිහිල්ලා අද කුර්ආනයේ උගන්වන අල් තකියා කියන තියරියට අනුව අල් තකියා කියන න්‍යායට අනුව අල් තකියා කියලා කියන්නේ මොකක්වත් නෙමෙයි කුර්ආනයේ උගන්වනවා මුස්ලිම් ජනතාවට ඒ අන්තවාදී කල්ලි වලට කියනවා උඹලා ජීවත් වෙන ප්‍රදේශයට ගිහිල්ලා මිනිස්සුන්ව රැවටීමට පත් කරන්න මිනිස්සුන්ව මුලාවට පත් කරන්න මුලාවට පත් කළ රැවටීමට පත් කළා ඒ දේපල අත්පත් කරගන්න ඉඩකඩම් අත්පත් කරගන්න ඒ කුර්ආනීය ඉගැන්වීම් වලට අනුවයි මේ මුස්ලිම් නායකයෝ වැඩ කරන්නේ. අපේ පාලකයන්ට මහයි උන්ට තේරුම් නැති වුණාට කුර්ආනයේ ඉගැන්වීමට අනුව අල් තකියා සංකල්පය අනුගමනය කරමින් මුස්ලිම් නොවන ජනතාවගේ දේපල සූරා කන තත්වයක් පරිසුද්ධ වූ කුර්ආනයේ උගන්වනවායි කියලා ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කරනවා. මේවාට පොදු ජනතාව ඉදිරිපිට මුස්ලිම් ජනතාව ඉදිරිපිට බුදුබල සේනා සංවිධානයේ ලේකම් ඥානසාර හිමි සමාව ගත යුතුයි. නැත්නම් මේවා ඔප්පු කර පෙන්විය යුතුයි. මේවා ඔප්පු කරන්න තමයි මේ විවාද අභියෝගය අපි බාරගත්තේ. පුළුවන් නම් ඔප්පු කරලා පෙන්වන්න. මේවා පෙන්වන්නට බෑ. ලැජ්ජා වෙන්නට ඕන මෙවැනි නැති දේවල් ඉදිරිපත් කරනවාට. ඊළඟට අවසාන වශයෙන් භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ විනය පිරිහීම පිළිබඳව දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කරන්න. දන්න දතක් ගලවගෙන ඉන්නව ඕයි නොදන්න මගුල් කතා කරන්නේ නැතුව ඉස්සන්ට උත්තර දීලා ඉන්න අවශ්‍යයි හාමුදුරුවෝ හැටියට. මුන්ට මොනවා කැවිලද මන් දන්නේ දෙවියන්ගේ හාල් කැවිලද? යකෝ මේ තරම් බුදු බලයකට අත තියන්න එනවද? මොලේ කල්පනාවක් තියනවද? සිංහලයන්ට කියලා මුස්ලිමුන්ට ගස්ස ගැනීමල කුමනාවක් තියෙනවා. කීප දෙනෙකුට. කොළ මොට්ටල නිලධාරී පැලැන්තිය මේ එකෙකුට බැරි වෙලා තියෙනවා මේ දරුවෝ වෙනුවෙන් එක ටේබල් එකකට එක වේදිකාවකට ඇවිල්ලා මේ ප්‍රශ්නේ වෙනුවෙන් කතා කරන්න. මුන් මොක්කුන්ද කියලා අපි අහන්න ඕනේ. හැම කෙනෙක්ම අද පටන් නිල නොවන පොලිස්කාරයෙක් වෙන්න ඕනේ මේ රටේ අනාගතය ආරක්ෂා කරගන්න. ගෑනුත් නොවන පිරිමිත් නොවන කාන්තා නේවාසිකා ගාරවල මුරකාර රස්සාවට ගැලපෙන එවුන් එවන්න එපා හත්තිලාවේ පාර්ලිමේන්තුවට. ඒ වගේ දුර්වලයෝ ආපු ගමන් NGO කාර්යව අල්ල ගන්නවා. ඇයි ඌට පිරිමිකමක් නැහනේ? ඌට ඇත්ත වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න බෑනේ. ආන් එහෙම එකෙක් ඉන්නවා බදුල්ලේ. තමුන් නාසලගේ ඡන්දෙන් තමයි ඌ වැඩිපුර පාර්ලිමේන්තුවට යන්නේ. අර ඩිලාන් පෙරේරා නැමැති වල් සත. මම අභියෝගයක් කරනවා. මයංගනේ චෛත්‍ය මළුවේදී සිවුරු වරලා හමුදාවට බැඳෙනවා.
මොකද මේ තක්කඩිය ඊයේ පෙරේද හාලියල පල්ලියකට ගිහිල්ලා මේ කාලකන්ණි වල් ඇමතිය කියනවලු බොදු බලසේන ආරව මේවා මේ ජාතිවාදී සංවිධාන අපි නිකන් ප්‍රභාකරන්ට වඩා භයානකයිලු. හාලියලට આવොත් අපි බලා එනවා තමයි යකෝ. අනිවාර්යෙන් හාලියලට නම් උඹ මොන නරියෙක්ද? උඹ හාල් මැස්සෙක්. ඩිලාන් පෙරේරා තමුන්නාන්සේ වගකීම ගන්න ඕනි. ඒ වගේම ඔප්පු කරන්න ඕනි. එක තැනකදී හරි බොදු බල සේනා සංවිධානය මුස්ලිම් කඩේකට පහර දීලා තියෙනවා නම් අපේ සංවිධානයේ ගෑවිච්ච කෙනෙක් හරි බාරගනි පරේ අභියෝගේ. ඒක ඉන්න ගියා බලන්නකෝ. ආණ්ඩුවක් පෙරලන මේ අම්ම කෙනෙක් එක්ක එච්චරයි කරන්නේ. ඒක මුගයම හම්බෙන්ට ඔක්කොම මේක සෙල්ලම් දාන්න පුළුවන්. ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඕන්නේ කවද පොඩ්ඩක් වාහනේ රගන්න. පොඩ්ඩක් මේ වා එකට එන්න දුන්න පොඩ්ඩක්. බજાર બોલලා බා. ඔය මොටේ අරක පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ අරක අරපන් බලන්නේ. මේ ගඩ බල්ල එක ගණන් ගන්න අපි පාර යනවා දැකලා මේ හම්බුනේ. ඕනෙක එකයි. එක මතක තියාගෙන වැඩ කරපියා. මේ රටේ සූරට සලකපියා. මේ රටේ පාදිනේට සලකපියා. ගස් බල්ලෝ. ඔන්න හම්බෙන්ගේ කුකල්දා අද්දක්කනම් ඔක්කොම හරි. අපි හම්බුනේ. ඒ වා යාගල්ල පොටක් ගහ අපි ගහගෙන ඉන්න. මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. ජාමගේ විච්චේ තමයි හම්බෙන්නේ මෙතන හම්බෙන්නේ නැහැ එකෙක්වත්. හම්බෙන්නේ පුකදෙන්නේ කොපි. අපි හම්බුනේ. ඔත් තමයි ඒකට කියන්නේ බා බලන්න. යකෝ ගදගත් නිලධාරියෙක් නම් මේ මිනිස්සුන්ට පහදලා ඒක අදාළ වාදිකාරී කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. තාමු ගන්න අහු කුමාරයන් බයිනවා. කුණුහරුප යකෝ කුණුහරුප කතා නොකරන්නේ විපාකනේ. අපි ඔක්කොම හිතන් ඉන්නේ මේ හාමුදුරුවෝ යකෝ පොන්නෝ කියලාද? නැති බැරි දුප්පත්වලින් බලවලින් ආපු. ඔය ඔක්කොම හිතන් ඉන්නේ මේ අනේ මෙහෙම එන්න ඕනේ කියලාද? ගම්මුල වෙන් පිටන් අහිංසක හාමුදුරුවෝට දාන පාට දාන්න එන්න එපා තොපි. ඔක්කොම හිතන් ඉන්නේ මේ හාමුදුරුවෝ පොන්නෝ කියලා. ඉතින් අනුන්ගේ පට්ටික කඩේ ඉඳා. මුස්ලිම් උරුමය රැකගනිමු යන ඒ මාගේ දේශනාවේ සිංහල බෞද්ධ ජනතාව අතර පවතින නිකාය ભેදය පිළිබඳව පැහැදිලි කරනකොට භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර පවතින මතභේද පිළිබඳව බෞද්ධ පොත්පත් අනුසාරයෙන් විවිධ කාරණා මම ඉදිරිපත් කරා. එසේ ඉදිරිපත් කරනකොට බෞද්ධ ජනතාවට මස් මාංශ අනුභව කිරීමේ අවසරය බුදුදහමේ සඳහන් කර තිබෙනවා ලබා දී තිබෙනවායි කියලා නිර්මාංශ ප්‍රශ්නය කියන ඒ මාතෘකාව යටතේ නිර්මාංශ ප්‍රශ්නය බුද්ධිමතුන්ට විසඳා ගැනීම පිණිසයි යන ඒ පොතේ පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඥානানন্দ ස්වාමින් වහන්සේ හා ඒ වගේම තවත් ග්‍රන්ථයක් රචනා කර තිබෙනවා නිර්මාංශ ආහාර පිළිබඳව බෞද්ධ ස්ථාවරය කලුන්දෑවේ කමලසිරි හිමි මේ පොත් දෙක අනුසාරයෙන් මස් මාංශ අනුභවය සඳහා බෞද්ධ දර්ශනයේ අනුමැතිය තිබෙනවායි කියන කාරණාව ඒ පොත් දෙක අනුසාරයෙන් මම කරුණ ඉදිරිපත් කරා. එසේ කරුණ ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවේදී වැඩිදුර විස්තර සඳහන් කරනකොට මිනිමස් වැළඳීම සම්බන්ධයෙන් එක් ප්‍රකාශයක් මා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. බුදුන් වහන්සේ මිනිමස් අනුභව කළාය කියලා මා විසින් එක් ප්‍රකාශයක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. ඒ ප්‍රකාශය පිළිබඳව එය සැබවින්ම ත්‍රිපිටකයේ සඳහන් වනවාද කියන කාරණාව විමර්ශනාත්මකව සොයා බලා ඇතැම් මිත්‍රවරු ඒ පිළිබඳව මට පෙන්වා දෙන විට බුදුරජාණන් වහන්සේ මිනිමස් අනුභව කළාය කියන ප්‍රකාශය වැරදි. එසේ ප්‍රකාශයක් බෞද්ධ මූල ග්‍රන්ථවල සඳහන් නොවනවායි කියලා සාක්ෂි සාධක සහිතව ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවේදී නැවතත් ඒ පොත පරිශීලනය කරන්නට පටන්ගත් විට එහිදී විනය පිටකයේ මහා වග්ගපාලි බේසජ්ජක්ඛන්දයේ සඳහන් වන සුප්පියා උපාසිකාව තම කලව ගිලන් වූ භික්ෂුවකට දන් දීමේ පිළිබඳ සිදුවීමක් තමයි සඳහන් වන්නේ. ඒ සුප්පියා උපාසිකාව තමන්ගේ කලව ගිලන් වූ භික්ෂුවකට තමයි දන් දුන්නේ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැළඳුවේ නැහැයි කියලා පැහැදිලිවම සඳහන් වෙන එක මගේ අවධානයට ලැබුණා. ඒ අවධානයට ලැබුණු වහාම 2013 වසරේම 5 වන මාස 14 වන දින ඒ පිළිබඳව බලවත් කනගාටුව ප්‍රකාශ කරලා මා විසින් ලිපියක් ඉදිරිපත් කරලා අන්තර්ජාලයේ පළවුණ මාගේ වීඩියෝව සම්බන්ධයෙන් අන්තර්ජාලයේම ලිපියක් පළ කරා මේ වැරදීමකින් කළ ප්‍රකාශයක් හිතාමතා කරන ලද කුමන්ත්‍රණකාරීව කරන ලද ප්‍රකාශයක් නොවේ වැරදීමෙන් කරන ලද ප්‍රකාශයක් තිබෙන සිද්ධියක නම් පැටලීමක් සිදු වී තිබෙනවා. නමුත් එය ආගමික ශාස්ත්‍රවරයෙක්ගේ
නායකයෙකුගේ නමක් බැවින් ඒ පිළිබඳව බලවත් කනවාටුව මා ප්‍රකාශ කරලා පැහැදිලිව මේ පිළිබඳව බෞද්ධ ජනතාව දැනුවත් කළා. නමුත් මෙම මිනිස් මස් අනුභවයේ පිළිබඳ සිදුවීමම මාගේ දේශනාව සිද්ධ වුණේ 2013 වසරේ 4 වන මාස 6 වනදා. මේ පිළිබඳව දැනුවත් වෙලා මම කනගාටුව පළ කරේ 2013 වසරේ 5 වන මාස 14 වන දින මාසයකටත් අඩු කාලයක් තුල මාසයක් වැනි කාලයක් තුල කෙටි කාලයක් තුල මේ පිළිබඳව මා කනගාටුව ප්‍රකාශ කරා. නමුත් ඒ පිළිබඳව කිසිදු දැනුම් දීමක් ජනතාවට ඉදිරිපත් කරන්නේ නැතුව මාගේ මේ ප්‍රකාශයම නැවත මුස්ලිම් නොවන බෞද්ධ ජනතාවට ඉදිරිපත් කරලා මුස්ලිම් ජනතාව බෞද්ධයන්ගේ විරෝධකරුවන් බවට පත් කරලා බෞද්ධයන්ගේ සතුරන් බවට අංවඩු ගහන්න බොදුබල සේනාව උත්සාහ කරනවා. මේ පිළිබඳව අපි ඉතාමත් දුකටපත් වෙනවා. හේතුව මෙතරම් පහත් මට්ටමේ වැඩ එක් සංවිධානයක් විසින් නොකළ යුතුයි. විශේෂයෙන්ම භික්ෂුන් වහන්සේලා සමාජිකත්වයේ දරන භික්ෂුන් වහන්සේලා නායකත්වයේ දරන සංවිධානයක් මෙතරම් පහත් වැඩක් කරන්නට පහත් වැඩක් නොකළ යුතුයි. පැහැදිලිවම කරපු ප්‍රකාශය අපි ඉල්ලා අස්කරගෙන තිබෙනවා. නමුත් මා කලින් පැහැදිලි කරපු ඒ කුර්ආන් පිළිබඳ ප්‍රකාශ, ඉස්ලාමීය නීතිය පිළිබඳ ප්‍රකාශ, ශරියා නීතිය පිළිබඳ ප්‍රකාශ එකක්වත් බොදුබල සේනා සංවිධානය විසින් ඉල්ලා අස්කරගෙන තිබෙනවද? නැත්නම් සාක්ෂි සාධක සහිතව ඒවා ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවද? කොතැනකවත් සඳහන් කරලා නැහැ. කොතැනකවත් ඉල්ලා අස්කරගෙන නැහැ. අමුවේ මුසාවාද දොඩන, අමුවේ බොරු කියන, අමුවේ අසත්‍ය පතුරවන වැඩපිළිවෙලක් තමයි බොදුබල සේනා සංවිධානය විසින් සිදු කරන්නේ. අපි නිහතමානීව අපගෙන් වරදක් සිදු වුණා නම් ඒ වරද ඉතා පැහැදිලිව අපි පෙන්වා දී තිබෙනවා. ඒ වරද පැහැදිලිව අපි පිළිගෙන ඒ පිළිබඳ කනගාටුව ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. නමුත් එවැනි තත්වයක් සංවරයටපත් වුණ, හික්මීමටපත් වුණ, හික්මුණු භික්ෂුන් වහන්සේලාට නොමැතිවීම පිළිබඳව තමයි අපට කනගාටු වන්නට සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ පිළිබඳවත් සිංහල බෞද්ධ ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වගකීමක් මා සතුව තිබෙන නිසා ඒ පිළිබඳවත් මා දැන් දැනුවත් කරා. එහිදී මස් මාංශ අනුභවයේ පිළිබඳව මාගේ සුව කැමැත්තෙන් මම කරුණු ඉදිරිපත් කරේ නැහැ. බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා ලියපු පොත්පත් අනුසාරයෙන් තමයි මේ අදහස් ඉදිරිපත් කරේ. යම්කිසි වරදක් එහි තිබෙනවා නම් ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒ වගකීම බාර ගන්න ඕන මිසක් ඒ වගකීම මගේ ගිණුමට බැර කරන එක අතිශයෝක්තයක් කියන එකත්, වරද්දක් කියන එකත්, කුමන්ත්‍රණයක් කියන එකත්, උපායශීලීව මුස්ලිම් නොවන ජනතාව මට හතුරු කරවන්නට දරන උත්සාහයක් කියන එකත් මා ඊටමත් තදින් හෙලා දකලා ඒ ප්‍රකාශ කරන්නට බැඳී සිටිනවා. ඒ වගේම තෙරුවන් පිළිබඳ සංකල්පයක් මා විසින් ඉදිරිපත් කරා. ඒ සංකල්පේ මා කුමක්ද ඉදිරිපත් කරන්නේ කියන ඒ කාරණාව පවා පැහැදිලිව ප්‍රකාශයේ මාගේ ප්‍රකාශයේ සම්පූර්ණයෙන්ම දමන්නේ නැතිව කොටස් වශයෙන් ඒවා ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. මම මොනවද ප්‍රකාශ කරලා තිබෙන්නේ? ඒ පිළිබඳව මුලින්ම බෞද්ධ ජනතාව තමන්ගේ අවධානය යොමු කරන්න. දැන් කියන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වයේ තිබෙන්නේ බොදුබල සේනාව ළඟද, ඉස්ලාම් ධර්මයේ තුලද? ඊළඟ එක තමයි සිංහල ජනතාව මම කෙටියෙන් පැහැදිලි කරගෙන යන්නම් වෙලාවමදි. සිංහල ජනතාව විශ්වාස කරනවා තෙරුවන් සරණයි කියන සංකල්පයක්. මොකද්ද මේ තෙරුවන් කියන්නේ? තෙරුවන් කියන්නේ රුවන් තුන. රුවන් තුන කියන්නේ මණික් තුන. මාණික්කයන් තුනක් තිබෙනවා. ඒ මාණික්කයන් තුනේ සරණ තමයි, පීඨ තමයි සිංහල ජනතාවට කියලා ඔවුන් විශ්වාස කරනවා. මොකද්ද මේ මණික් තුන? මණික් තුනකට කොහොමද ආශිර්වාද කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ? තෙරුවන් සරණයි කියන ඒ පාඨයම මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වයක් නෙවෙයිද? අපි තවත් ආගමක් වැරදි ලෙස විවේචනය කරන්නට උත්සාහ දරන්නේ නැහැ. ඉස්ලාම් ධර්මය මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වයක් කියනවායි කියන එක ඔබ වහන්සේලා පවසනවා නම් කරුණා කරලා මදක් තමන් වහන්සේලා අදහන ඒ ආගම දහම තුල, ඒ දර්ශනය තුල තිබෙන මේ සංකල්ප පිළිබඳව අපටත් ටිකක් පැහැදිලි කරන්නයි කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ඉස්ලාම් කියන්නේ ඊටා පිවිතුරු ධර්මයක්. අල්ලාහ් තාලා අපට දේශනා කරලා තියෙන්නේ අන්ධ භක්තියෙන් අල්ලාහ් අනුගමනය කරන්න එපා කියලා. අල්ලාහ් තාලා කියනවා ෆඅලම් අන්නහු ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ්, නමදීමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙන දෙවි කෙනෙක් නොමැති බව නබිවරයාණනි ඔබ දැනගන්න. ඔබ වටහාගත යුතුයි. ෆඅලම්, අවබෝධ කරගන්න. අවබෝධය තිබෙන්නේ ඉස්ලාම් ධර්මයේ තුල. මම පැහැදිලිවම සඳහන් කරනවා මේ අන්‍ය ආගමක් වැරදි ලෙස විවේචනය කරන්නට දරන උත්සාහයක් නෙවෙයි. අපගේ දැක්මෙන් තෙරුවන් සරණයි කියන්නේ අපි මෙහෙමයි වටහා ගන්නෙ. මාණික්කයන් තුනක් කරහා ආශිර්වාදය ලැබෙනවයි කියලා
ප්‍රකාශ කිරීම පිළිබඳව තමයි අපට ප්‍රශ්නය තිබෙන්නේ. ඒ පාඩේ තමයි අපට ප්‍රශ්නයක් තිබෙන්නේ. සංකල්පය පිළිබඳව අපි කතා කරන්නට උත්සාහ දරුවේ නැහැ. ඒ පාඩය තෙරුවන් සරණයි කියන පාඩය කුමක්ද? එසේ පාඩයෙන් ඔබ ආමන්ත්‍රණය කිරීම ඒ තර්කානුකූලද කියන ඒ කාරණාව තමයි අපි ඉදිරිපත් කරේ. ඒ සංකල්පය අපි විවේචනයට පත් කළේ නැහැ, පැහැදිලිව තිබෙනවා. තවත් ආගමක් විවේචනය කරන උවමනාවකුත් අපිට නැහැ. ඒකත් පැහැදිලිව අපි සඳහන් කරනවා. මෙසේ සඳහන් කරලා අපට පැහැදිලි කරන්න කියලා තමයි අපි ඉල්ලීම් කරන්නේ. මේ පැහැදිලි කරන්න. මොකද්ද මේ කාරණාව? ඔබ පවසන්නට යන දේ කුමක්ද? ඒ කොහොමද ඔබ සම්බන්ධ කරන්නේ? ඒ කොහොමද තෙරුවන් තරණයි කියන ඒ පාඩය බුදුදහම තුළට පිවිසුනේ කියන ඒ කාරණාව අපට පැහැදිලි කරන්න කියලා තමයි අපි ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කළේ මිසක් මේක පවසලා බුද්ධ දර්ශනයේ බුදු දහම වැරදි විකෘති කරලා එය විනාශ කරලා එය අපහසුතාවයට පත් කරලා එය අපහාසයට ලක් කරලා හාස්‍යයට ලක් කරලා ඒ සඳහා සිනාමුසු මූණෙන් අපි මේ විවේචනය කරන්නට නෙමෙයි අපි උත්සාහ දරුවේ කියන එක ඒ සම්පූර්ණ වීඩියෝ පටය නරඹුවා නම් අපට දැනගන්නට පුළුවන්. නමුත් මොහුන් එහි කොටස් කපලා එහි මම විවේචනය කරනවායි කියන අනිත් ආගම් විවේචනය කරන්නේ නැහැ කියන කොටස් කපලා පැහැදිලි කරලා අපිට කියන්න ඕනේ කියන ඒ කාරණාව ඒ පිළිබඳ කොටස කපලා මාධ්‍යවල ප්‍රචාරය කරනවා. නායක ස්වාමීන් වහන්සේලාට ඒව දාලා පෙන්නනවා. මොකද්ද මෙතන කරන්නේ? මාගේ දේශනාවේ යම් ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා නම් ඒ පිළිබඳව මා දැනුවත් කරලා වැරදි නිවැරදි කිරීම කරගන්නට පුළුවන්. නිහතමානීව අපි වැරදි දෙයක් නම් අපි බාර ගන්නවා. පූර්වාදර්ශයන් තිබෙනවා. නමුත් මේ හිතුමතා යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් ඇති කිරීම සඳහා බුදුබල සේනා සංවිධානයේ දරන ප්‍රයත්නයක් කියන එක මොනවට පැහැදිලි වෙනවා. ඒ නිසා බෞද්ධ ජනතාවගෙන් අපි ඉල්ලා සිටින්නේ අපි කිසිදු අවස්ථාවක බුදුදහම අපහාස වන ආකාරයෙන් ප්‍රකාශනකුත් කරලා නැහැ. අපි කරුණු කාරණා පැහැදිලි කරනකොටත් ඊටමත් සීරුවෙන් ඊටමත් සංයමයෙන් ඊටමත් විනයානුකූලව දුරදක්නා නුවණින් තමයි අපි කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නේ. නමුත් මා ඉදිරිපත් කරුණු විකෘති කරලා බුදුබල සේනා සංවිධානය විසින් කරලා තියෙන මේ කූට මේ පහත් මට්ටමේ වැඩ නිසා තමයි අද බෞද්ධ ජනතාව අතර මා පිළිබඳව වැරදි චිත්ත රූපයක් තිබෙන්නේ. බෞද්ධ ජනතාව බැඳිලා සිටිනවා ඊටමත් අවදානමෙන් ඊටමත් තීරණාත්මක අවස්ථාවක මේ පිළිබඳව මේ කරුණු පිළිබඳව සියුම් කරුණු මේ කරුණු අපි නිවැරදිව වටහා නොගත්තා නම් ඒ අනාගතයේදී බරපතල ප්‍රතිඵලයක් අපට ලබා දෙන්නට ඒ කරුණුම හේතුපාදක වෙයි. ඒ නිසා ඊටමත් විමසිලිමත්ව මේ කරුණු දෙස ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්නයි කියලා මා ඊට නිහතමානීව ඉල්ලා සිටිනවා. 2000ක් අපි කුමන දේශනාවේද බුදුදහම අපි විකෘති කරලා උගන්වලා තියෙන්නේ? කිසිදු තැනක අපි සඳහන් කරලා නැහැ. බුදුබල සේනා සංවිධානය ඉස්ලාම් ධර්මයේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි කියලා කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා නම් අපේ දැක්මෙන් යම් දේවල් මිත්‍යා දෘෂ්ටික වන්නට පුළුවන්. ඒව ගැන ඔබේ අදහස කොමක්ද කියලා ඒ ආකාරයෙන් තමයි අපි මේ කරුණ ඉදිරිපත් කළේ මිසක් බුදුදහම විවේචනය කරන බුදුදහමට අවමානයට ලක් කරන යටි අරමුණක් අප සතුව නැහැ කියන කාරණාව අපි ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. පටනගන්න බලවේග පැමිණෙන්නට ඕන. නමුත් ඉතිහාසයේ කවදාවත් මෙවැනි බලවේග එන්නට නරකයි. තියෙන බෞද්ධ ජනතාවගේ තියෙන ගරුත්වයත් කෙලසන බෞද්ධ ශාසනයත් කෙලසන බුදුදහමත් අපහාස කරන විනයක් නැති මෙවැනි භික්ෂූන් වහන්සේලා බෞද්ධ ජනතාව වෙනුවෙන් අනිවාර්යයෙන්ම හඬ නොනැගිය යුතුයි. ඒ බෞද්ධ ජනතාවගේ අභාග්‍යයක් අවාසනාවන්තකමක් කියන එක මම මේ අවස්ථාවේදී කනගාටුවෙන් ප්‍රකාශ කරනවා. සිංහල බෞද්ධ ජනතාව සමදා හිතමිතුකම් තිබෙන හොඳ ජනතාවක්. හැමදාම මුස්ලිම් ජනතාව සමග වසර දහසක ඉතිහාසයක් ගත කරලා තිබෙනවා. ඊටමත් සුවදශීලීව ඊටමත් අහිංසක අසරණ කරුණාව මෛත්‍රියේ වඩවන පිරිසක් වශයෙන් සිංහල බෞද්ධ ජනතාව කටයුතු කර තිබෙනවා. නමුත් ඒ සියල්ලක්ම කෙටි කාලයක් තුලදී විනාශ කරලා ජාත්‍යන්තරයටත් වැරදි චිත්ත රූපයක් මවාපාලා බුදුබල සේනා සංවිධානය අද සිංහල ජනතාව ප්‍රශ්නාර්ථයක් බවට පත් කර තිබෙනවා. භික්ෂූන් වහන්සේලා කියන්නේ ඊටමත් භයානක පිරිසක් බවට පත් කරලා තිබෙනවා. ඒ తත්වය මතු අනාගතයේදී නැති විය යුතුයි. ඒ සඳහා අවශ්‍ය මට්ටමේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය ඒ වගේම ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු සිංහල බෞද්ධ නිකායේ නායක හාමුදුරුවන් මේ පිළිබඳව සැලකිල්ලටගෙන මේ සඳහා කටයුතු කළ යුතුයි කියලා ඊටමත් ගෞරවයෙන් නිහතමානීව කාරුණිකව ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරමින් අපගේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව අවසන්පත් කරනවා. ඔබ සැමට ස්තුතියි. මේ පැමිණ සිටින සියලුම ගෞරවනීය මාධ්‍යවේදීන්ට අපගේ සමාජික මහත්වරුන්ට සහෝදර සහෝදරයන් සියලු දෙනාටම ස්තුතිය පුද කර අපගේ මෙම මාධ්‍ය හමුව නිමාවටපත් කරගෙනවා. වාඛිර් දාවානා අල්හම්දුලිල්ලාහි රබ්බිල් ආලමීන්. සුබ්හානකල්ලාහුම්ම වබිහම්දික අෂ්හදු අල්ලා ඉලාහා ඉල්ලා අන්ත අස්තග්ෆිරුක වඅතූබු ඉලයික්.